Chaos in South Korea. The country's president now lifting martial law, which he imposed earlier in the day. The president accusing the opposition of being influenced by North Korean communists. Developments and the broader implications of this unfolding story. Greg, it's great to have you back in studio. Steve, it's great to be back. It is, unfortunately, under some unnerving circumstances here. I first want to kind of set the table, Greg. We've been watching the news unfold today, the fog of war, if you will, still trying to parse the details. One of the narratives that I've been seeing even in Western media is sort of not really analyzing and talking about the actual reason of President Yoon of South Korea's reason behind doing what he did. 윤 대통령이 계엄령을 내린 진짜 이유를 분석하거나 논의하지 않고 인민재판하고 있다라는 거예요. Yoon of South Korea's reason behind doing what he did. 말로 들을 때는 여러분들이 이게 단순히 탄핵됐다는 게 어떤 의미인지 잘 와닿지가 않잖아요. 이거는 대한민국을 수호하는 사정기능, 대한민국을 지키는 기능을 총체적으로 무력화하려는 게 민주당의 목표였다는 거예요. 대한민국을 지키는 기능 다 마비시켜요. 법원, 검찰, 경찰, 언론, 방송, 통신, 감사기능, 군대까지 완전하게 이 기능을 마비시키는 겁니다. 판사, 검사장, 행정안전부 장관, 방통위원장, 감사원장, 국방부 장관을 탄핵한다는 게 완벽하게 대한민국 수호의 기능을 올스톱시켜버리는 거예요. 마비시켜버리는 거예요. 이런 상황이라는 겁니다. 대통령의 담화를 들으면은 이게 잘 와닿지 않죠. 근데 이렇게 보니까 이게 완전히 대한민국을 지키는 기능들이 스톱되고 마비됐다는 걸 알 수가 있는 거죠. His point was that the Democratic Party of South Korea, the DP, was making it impossible for the executive branch of the South Korean government to work. They were not approving budgets. They were trying to impeach senior officials. And thus the President Yoon, decided this was a step to take, declaring martial law. The situation of South Korea is different from many other countries around the world. If you impair the executive branch of the government of the Republic of Korea, do you create? 자, 이 질문이 굉장히 중요한 거죠. 자, 민주당이 형식적 민주주의를 이용해가지고 대한민국 정부의 발목을 잡아가지고 식물로 만들고 있는 거잖아요. 자, 그러면은 국가 안보에 위협이 되는가? 이게 대통령의 선택을 할 수밖에 없었던 이게 질문인 거예요. 이 질문 어떻게 생각하세요, 여러분들은? 많은 사람들은 대한민국 정부가 민주당이 대통령의 손발을 다 묶어놓고 검찰, 경찰, 군대, 사정기능을 다 마비시키고 있는 거잖아. 맞잖아요. 다 마비를 시키고 있는 거잖아. 그러면은 대한민국 정부가 식물이 돼 있잖아요. 윤석열 정부가. 예산도 지금 발목을 잡고 예산 폭거까지 해가지고 지금 할 수 있는 걸 없게 만들어 놓는 거잖아요. 그러면 이게 국가 안보에 위협이 되는가? 왜? 대통령은 삼각공조를 통해서 대한민국을 지키는 안보를 가장 중요시하는 사람이란 말이에요. 근데 대한민국 정부가 손발이 묶여가지고 과연 이 외교관계나 안보가 위협이 되고 있는가? 이거에 대한 답을 할 수 있어야지. 이게 오케이라면 대통령은 그 선택을 할 수밖에 없었다는 거예요. A threat to national security. Yes, you do. 자, 뭐라고 얘기하죠? 그렇다고 얘기를 하죠. 그러니까 우리가 생각하는 인식이랑 완전 다른 거야. Create a threat to national security. Yes, you do. The North Korean challenge is still looming large. So, it's not entirely unreasonable. 여러분 굉장히 놀랍죠? 윤석열이 이런 비상계엄이라는 조치를 취하는 게 완전히 비합리적이라고 할 수 없다라고 얘기를 하잖아. 이해되시죠? 왜냐면은 손발이 내각 안에서 묶이는 게 대한민국 안보와 외교에 위협이 되냐라고 딱 물어봤을 때 그렇다라고 얘기를 하거든. 그래서 윤석열이 비상계엄이라는 여러분들이 볼 때 말도 안 되는 조치를 취한 게 완전히 비합리적이라고 할 수는 없습니다. 라고 얘기를 하는 거예요. 동감한다는 거지. 그 현실 인식에. That he took the step. On the other hand, of course, this was also a test of South Korean democracy. The Kim family regime in North Korea is to establish hegemony over the entire Korean peninsula. What is the only alternative to the Kim family regime? That is South Korea. 자, 그래서 대통령은 북한의 유일한 대안이 자유대한민국, 번영하는 대한민국을 접수하는 거라는 그런 굉장한 큰 위기의식을 느꼈다는 거예요. 그렇기 때문에 그 선택을 할 수밖에 없었던 그 과정에 대해서 NTD에서는 일정 정도 동의를 하는 겁니다. And both China and North Korea and any communist nation is the master of using proxies. And that means that it's very hard to pin somebody to something. So if in fact you have these communist regimes, whether it's China or North Korea, operating in South Korea using proxies, it's very hard to prove that and to expose that. 자, 외부에
중국이나 북한이나 이런 우리가 보지 못하는 세력들이 대리인, 꼭두각시 어떻게 됐건 민주당을 통해서 움직인다고 할 때, 혹은 중국이 양정철이 중국에 가가지고 중국 당교하고 교류를 하고 그 다음 날에 이제 텐센트에 갔다 왔죠. 이런 방식으로 선거 관리를 해킹을 해가지고 민주주의를 위협해서 자신들의 대리인인 민주당을 압도적 다수로 만들어가지고 소위 말하는 자유진영의 정부에 손발을 묶어가지고 식물을 만들어 놓고 그게 안보와 외교에 위협이 되고 있는 그런 상황을 이야기를 하는 거거든요. 근데 그게 어떻게 얘기하냐면은 그게 보이지도 않고 증명도 안 된다는 거야. 선거도 마찬가지지. 여러분들도 지금 똑같이 얘기하잖아요. 여러분들 지금 선거에 직접적인 증거가 안 나오니까 증명이 안 되니까 부정선거 주장하는 사람들 뭐라 그래? 부정선거 말하는 사람들 음모론자라고 하잖아. 부정선거 충이라고 하고 그렇게 얘기한다면 지금 외신에서 대한민국 윤석열 대통령을 보고 있는 시각들이 다 잘못됐다는 거야. 저는 굉장히 논리적이고 현실 인식이 정확하다고 봐요. 저도 그렇게 생각을 하고 형식에만 매몰되지 말자는 거지. 우리나라가 처해져 있는 실질적인 위험을 봐야 된다는 거지. 그랬을 때 국민들의 기본권을 가장 적게 침해하는 방식으로 군대도 최소화해서 투입을 하고 실질적으로 매스로 도려내고 싶었던 거는 선거관리위원회였던 거지. 그걸 털었을 때 그 배후를 볼 수 있는 거잖아요. 그럼 배후가 뭐겠어요? 배후는 결국에는 중국하고 북한밖에 없다는 거야. 선거관리위원회의 로그 기록이나 우리가 서버를 통해서 포렌식을 했을 때 그 결과를 우리가 봤을 때 거기에 침투 흔적만 나타났어도 그걸 누가 하겠냐는 거예요. 결국 민주당은 중국과 북한하고 연기가 되어 있다라고 보는 거잖아요. 외교가에서는. 그러면은 그 선거 결과를 누가 어떤 배후에서 만들겠냐는 거예요. 결국에는 민주당을 192개를 만들어준 민주당이 선거연합을 했을 때 그게 결국 사회주의 세력하고 정복 세력 아닙니까? 진보당, 사회민주당, 기본소득당 이 친구들이 사회민주당은 사회주의, 기본소득당은 공산주의, 진보당은 정복 세력 아닙니까? 구통합진보당이잖아요. 위원장당으로 해산된. 왜? 간첩이기 때문에. 그럼 그 세력들과 선거연합을 왜 했냐는 이야기예요. 결국에는 중국과 북한이 배후에 있을 수밖에 없다는 거지. 그래서 선거관리위원회를 통해서 그 침투의 흔적만 발견했어도 충분했다라는 거예요. 그런 게 직접 증거가 되기 때문에. 그런데 NTD에서 얘기하는 건 그거예요. 결국에는 밝혀지지가 않는다는 거야. 밝힐 수도 없고 결국 우리가 보는 건 민주당 정치인이거든. 정의와 민주를 이야기하는 민주당 정치인들을 보잖아요. 근데 그걸 보고서 어떻게 종북 좌익 숙주라고 연결을 시키냐고. 어떻게 망국적인 폐륜적인 행동을 일삼고 대한민국을 침몰시키는 반국가 세력을 거기서 보기 어렵다는 거지. 뒤에서 물론 박선원 의원이 질의하는 거 보면은 대한민국의 정보 체계를 다 마비시키는 게 여러분들도 딱 볼 수 있게 나옵니다. 이름을 얘기하는 것만으로도 정보사의 기능을 무력화시키는 거거든. 그걸 여러분들이 뒤에서 볼 거지만 여튼 이런 걸 일반 국민들이 세세하게 보지 못한다는 거예요. 는 중국이 캐나다 총선에 개입했다는 논란으로 시끄럽습니다. 이에 캐나다 총리가 사건 조사를 위해서 특별 조사관을 임명하겠다고 발표했는데요. 중국이 크게 반발하고 나섰습니다. 베이징 이랑 특파원입니다. The problem of Chinese Communist Party and North Korean subversion in South Korea is massive. It is a massive, serious issue.